प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। GM फसलां पंजाब दे विच कित्थे बीजीਆਂ जाण इस दे वास्ते हुण जगह मखसूस की जाएगी, नोटिफाइड की जाऊगी। इस ते चर्चा करांगे। तो दूसरी खबर यह आ कि असीं तुसीं मोबाइल सारे वरतदे आ, हुण खोज अंकड़े सामने आए ने कि इस दे नाल जो आ कैंसर बनदा पिया आ, तुसीं हट जावो। खास तौर के उत्ते दिमाग का कैंसर जिहड़ा आ, सिर का कैंसर आ, वो बहुते मोबाइल वरतन वालियां नूं हुण हो रहा ते होर भी काफ़ी सारियां अलामतां चिंबड़ रहीआं ने। पहली खबर वल आउने आ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ किते नवीं फसल बीजी ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣਦਾ ਸੀ, ਚੁਣ ਕੇ ਅਗਲੀ फसल वास्ते वो जो रखता सीगा तो वो ये भी वेखदा सीगा कि उस फसल दे विच एक सिट्टा कोई भी लै लो कि जां वो बीज जिहड़ा आ उहदे विच किस तरीके दी जिहड़ी आ पैदावार होऊगी, तो फिर वो उसे नूं गांह तोरदा सीगा। उस तो बाद एक काम बी कंपनियां ने शुरू करता ते बी कंपनियां ने जिहड़ा काम शुरू कीता उहदे विच खास वो फसलां आ जिन्हां नूं असीं GM क्रॉप्स कहने आ, ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਓਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ आसार है, तो वो जमीन भी जहरीली होने के आसार है। इस करके हुण होया की है कि पंजाब दे विच जैनेटिकली जिहड़ी मोडिफाइड फसलों की टैसटिंग करने लई पक्के तौर के उत्ते जगह ऐलान करन दी तैयारी हो रही है। तो इस बारे केंद्री खेतीबाड़ी खोज परिषद ने भारतीय वातावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी नूं एक रिपोर्ट भेजी है, जिस विच पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी इस निशान दे जगह नूं नोटिफाइड फील्ड ट्रायल साइट ऐलानन दा प्रस्ताव दिता गया है। केंद्री परिषद ने देश भर के 42 संस्थानां विच फील्ड ट्रायल साइटां नूं नोटिफाइड करन दी रिपोर्ट सौंपी है। खास गल यह है कि ये रिपोर्ट पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के साबका वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों की प्रधानगी विच तैयार की गई है। तो इस रिपोर्ट नूं हाल ही विच जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी की बैठक दौरान पेश किया गया। हुण पहलां तो GM फसलों के बारे मैं फिर एक बारे तुहानूं खुल के दसदे आए कि जिहड़ियां GM फसलां हुंदियां आ, इन्हां नूं अंग्रेजी दे विच जैनेटिकल मोडिफाइड जिहड़ा आ वो कहा जांदा आ। तां कीता की गया, असीं गल करांगे कि सब तो पहलियां जिहड़ियां फसलां साडे मुल्क दे विच आईयां उन्हां दे विच जिहड़े आ कॉटन सीगी, जिवें BT कॉटन साडे कोले आई है, तो BT कॉटन जिहड़ी सी वो जैनेटिकल मोडिफाइड सीगी। कीता कि गया सी उहदे विच कि जमीन दे विचों एक बैक्टीरिया जिहड़ा सीगा वो कढ के बूटे दे विच पाया गया, उहदे विच ट्रांसप्लांट किया गया विग्यानक तरीके दे नाल। वो क्यों किया गया? क्योंकि ये होण लग गया कि साडी जिहड़ी मालवा बैल्ट आ उहदे विच गुलाबी सुंडी ने हमला किया ते अमरीकन सुंडी जिहड़ी है उहने हमला किया और होर कई तरह के कीट पतंगां ने हमला किया, जिस करके की होया कि नरमे की फसल मालवा बैल्ट दे विच बर्बाद हुई ते उत्थे बहुत माड़ा असर जिहड़ा सीगा रेहां स्प्रेयां नकली निकलण करके किसानां दी आर्थिकता दे उत्ते पिया। कई किसान जिहड़े सी खुदकुशियां कर गए। तां मंग उठी सीगी सन 2002-3 दे शुरुआती दौर दे विच रौला पिया कि पंजाब नूं जिहड़ियां GM फसलां दित्तियां जाण, क्योंकि पहलां ये GM फसलां जिहड़ियां सीगीआं ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ
ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਲ ਸਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ GM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੈਸੀਲਸ ਥਰੂਇੰਜੀਐਂਸਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਗਰੋਥ ਕਰੂਗਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਨ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ GM ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਨਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਟਰ ਵੀ BT ਆ ਗਏ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ BT ਆ ਗਏ, ਬੈਂਗਣ ਵੀ BT ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BT ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ GM ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ GM ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਗੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ GM ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ GM ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਨੌਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਨੌਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ GM ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ GM ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ GM ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇਸੀ ਸੀ ਫਸਲ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ GM ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2004 ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਈ NGOs ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ BTB ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲੂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ GM ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ, ਉਹ ਤੌਖਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛੱਡੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GM ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ GM ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ GM ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ NGO ਜਿਹੜੀਆਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ GM ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GM ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ GM ਫਸਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ GM ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ GM ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ GM ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ GM ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। GM ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਖਾਰਾਪਣ, ਕੀਟ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੜਚਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਤਹਿਤ ਰੈਜੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 30-40 ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਮਟ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ।
ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਐਂਟੀ ਗਲੇਅਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਲਓ, ਰੋਕ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਆ, ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 6 7 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਊਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਅਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਯੇਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿਊ ਐਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੋ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਨੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਚੂਹੀ ਕੋਲੇ ਮਿਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੂਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨਾਰਮਲ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੱਜਣ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚੂਹੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੂਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਉਸ ਚੂਹੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਚੂਹੇ ਜੰਮੇ, ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਫਰੰਟਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਗੜੇ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ 1484 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 1484 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਕੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, 2 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਨ ਦੀ ਨਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਉੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸੌਖਿਆਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਸੌਖਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਘੱਟ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸੁਸਤੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਣਝਣਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧੜਕਣ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਛੇਤੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜਾ ਧੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Mataj is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ,
ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।